Let's go to the fourth step. నాలుగవ దాని దగ్గరికి వెళ్దాం. The fourth article is called the altar of incense. నాలుగవ దాన్ని మనం ఏమని పిలుస్తున్నామంటే దహన ధూప బలిపీఠం. Yes friends, there the incense is burning, it's rising up. మరి అక్కడ ధూపం వేయబడుతుంది, పైకి లేస్తుంది. And it gives sweet smell in the sanctuary. అది ఆ గుడారంలో చక్కని సువాసన ఇస్తుంది. This fourth step in the plan of salvation, రక్షణ ప్రణాళికలో నాలుగవ అడుగు, is called a prayerful life for the Christian. క్రైస్తవునికి ప్రార్థనా జీవితం. Yes, we need a prayerful life. మనకు ప్రార్థనా జీవితం అవసరం. When we study the word of God, దేవుని వాక్యాన్ని చదివినప్పుడు God speaks to our heart. దేవుడు మన హృదయంతో మాట్లాడుతాడు. And when we pray, we speak to God. మనం ప్రార్థించినప్పుడు మనము దేవునితో So we have a strong relationship with God. బలమైనటువంటి బాంధవ్యం ఉంటుంది. Let's go to the fifth article in the sanctuary. ఐదవ ఉపకరణం దగ్గరికి మనం వెళ్దాం. The fifth article is a 7-branched golden lampstand. ఐదవ ఉపకరణం ఏంటంటే 7 ప్రదీపములు కలిగిన ఒక దీపస్తంభము. Oh, they used olive oil. అక్కడ ఒలీవ నూనెను వాడుతున్నారు. And this provided light for the sanctuary. అక్కడ గుడారంలో వెలుగునిస్తుంది. The fifth step of salvation is మన యొక్క రక్షణలో ఐదవ అడుగు ఏంటంటే that a believer must be light to the world. ఒక విశ్వాసి లోకమునకు వెలుగై ఉండాలి. Because when we accept Jesus as our savior, ఎందుకంటే యేసుక్రీస్తును మన రక్షకుడిగా when we are baptized, washing away our sins, మన పాపములను ఒప్పుకొని బాప్తిసం తీసుకుని the word of God, దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని చదివి and we have a prayer relationship with God, దేవునితో ప్రార్థన బాంధవ్యాన్ని we cannot hide that light. దాన్ని మనం దాయలేం. This Christian life will shine. క్రైస్తవ జీవితం వెలుగుతోంది. God will shine to others. అది ఇతరులకు వెలుగుగా ఉంటుంది. Because others will see this light. ఎందుకంటే ఈ వెలుగు ఇతరులు చూస్తారు. Oh, what happened to this woman? ఈ స్త్రీకి ఏం జరిగింది? Before she always used to fight. ఇంతకు ముందు ఎప్పుడు గొడవలు పడేది. But now she has become humble. ఇప్పుడు చాలా నెమ్మదిని కలిగి ఉంది. She has become respectful of others. గౌరవనిస్తుంది ఇతరులకు. What happened to this man? ఈ పురుషునికి ఏం జరిగింది? He was a drunkard. ఇతడు తాగేవాడు. Every day he used to beat his wife. ప్రతిరోజు తన భార్యను కొట్టేవాడు. He used to beat his children. తన బిడ్డను కొట్టేవాడు. But what happened to him? ఏం జరిగింది ఆయనకు? We see him going with his family to church. కుటుంబంతో పాటుగా సంఘానికి He వెళ్తున్నాడు. loves his wife. తన భార్యను He loves his children. బిడ్డల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు. What happened to him? ఏం జరిగింది ఆయనకు? Yes, my brothers and sisters. అవును నా ప్రియమైన సహోదరులు, when we accept Jesus Christ as our savior, యేసుక్రీస్తును మన సంరక్షణగా when we are baptized, మన బాప్తిసం when we తీసుకున్నప్పుడు, are studying the word of God, దేవుని వాక్యాన్ని చదివినప్పుడు, and when we have a prayer relationship with Jesus Christ, యేసుక్రీస్తుతో ప్రార్థన జీవితాన్ని కలిగి our lives will be changed. మన యొక్క జీవితాలు We will never be the same again. మనం ఎప్పటికీ అలా ఉండిపోము. Yes friends, let's go to the final step in salvation. రక్షణలో ఆఖరి అడుగు దగ్గరికి వెళ్ళిపోదాం. The sixth step ఆరవ మెట్టు is now found in the most holy place. అది అతి పరిశుద్ధ స్థలంలో కనబడుతుంది. Yes friends, in the most holy place. అవును, అతి పరిశుద్ధ స్థలంలో The most important article, most important thing in the most holy place. అతి పరిశుద్ధ స్థలంలో అతి ప్రాముఖ్యమైనటువంటి ఉపకరణం In this box is the 10 commandments. ఈ పెట్టెలో 10 ఆజ్ఞలు. The 10 commandments written by God's own finger. దేవుడు స్వహస్తములతో రాసినటువంటి 10 ఆజ్ఞలు. Jesus leads us into the most holy place. యేసు అతి పరిశుద్ధ స్థలంలోకి మనకు తీసుకెళ్తున్నాడు. And we understand the second commandment, the 10 commandments. ఈ 10 ఆజ్ఞలు మనం అర్థం చేసుకుని and we begin to follow the commandments. ఆ ఆజ్ఞను వెంబడించినప్పుడు our relationship with Jesus becomes stronger. మన యొక్క బాంధవ్యం క్రీస్తుతో బలవంతమవుతుంది. We stop breaking the commandments. ఈ ఆజ్ఞను మీరటానికి బదులుగా and we begin to have a stronger relationship with Jesus Christ. దేవునితో బలమైన బాంధవ్యాన్ని కలిగి ఉంటాం. You see my brothers and sisters, మీకు కనబడుతున్న స్నేహితులు, this is the plan God made. దేవుడు ఏర్పాటు చేసిన ప్రణాళిక ఇది. A plan to bring sinners back to God. మరి పాపులను దేవుని యొద్దకు తీసుకొచ్చే ప్రణాళిక. Because sin separated Adam and Eve from God. ఎందుకంటే పాపము ఆదాము అవ్వని దేవుని నుంచి దూరం చేసింది. mankind from God. మానవ జాతిని దేవునికి దూరం చేసింది. And so God made a plan. అందుకనే దేవుడు ఒక ప్రణాళిక వేశాడు. God gave us a road map. దేవుడు మనకు ఒక ముఖ చిత్రాన్ని ఇచ్చాడు. And we can, if you follow this road map, ఈ చిత్రాన్ని కనుక మనం వెంబడిస్తే we can come back to God. దేవుని యొద్దకు తిరిగి వస్తాం. And one day we can live with him. ఒక రోజున పరలోకంలో ఆయనతో మనం జీవిస్తాం. All who follow this road map, దేవుడు ఇచ్చినటువంటి దాన్ని కనుక మనం వెంబడిస్తే, they will be prepared for the second coming of Jesus. వారు యేసు యొక్క రెండవ రాకడకు సిద్ధపడతారు. They will receive the seal of God. దేవుని యొక్క ముద్రను పొందుకుంటారు. And Jesus will come and take them to heaven. యేసు వచ్చి వారిని పరలోక రాజ్యానికి తీసుకువెళ్తారు. అవును స్నేహితులారా, this is a simple plan of salvation. ఇది సులభమైన రక్షణ A ప్రణాళిక. simple plan that every human being can understand. ప్రతి మానవుడు అర్థం చేసుకోగలిగిన God సులభమైన made it ప్రణాళిక. so simple. దేవుడు చాలా సులభంగా But మార్చాడు. the enemy,
శత్రువైన the enemy of your soul, నీ యొక్క ఆత్మకు the శత్రువు, one who rebelled against God, దేవునికి వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు the చేసి one who caused separation between God and Adam and Eve, ఆదామునకును దేవునికి మధ్య ఒక అగాధాన్ని తీసుకొచ్చాడు. this destroyer of relationships, బాంధవ్యాలను నాశనం చేస్తే this Satan. సాతానుడు He knows that this roadmap will lead us to God, ఈ యొక్క ముఖ చిత్తం దేవుడి యొక్క నడిపిస్తుందని తెలుసు. and so he destroyed this roadmap. ఈ యొక్క దీన్ని వారు నాశనం చేశారు. He tried his best to destroy this roadmap. దాన్ని నాశనం చేయడానికి శతవిధాల ప్రయత్నించాడు.